अस्सलाम वालेकुम। PMS CSS पंजाबी दा एक नवा लेक्चर है जदीद शायरी मवाते जड़ा डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर ने लिखा है। PMS ते CSS दोवां विच बड़ा मशहूर है ते बड़ा इहदे ते सवाल आंदा है। ऑब्जेक्टिव विच भी सवाल आंदे ने ते सब्जेक्टिव विच भी। ते थोड़ा जा कर लेना फटाफट जड़ा ना समरी एदी कर लेना एदी हयाती बारे। इन्हां नू डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर नू बाबा पंजाबी भी आखदे ने ते इन्हां नू थोड़ा जा बैकग्राउंड के जी इन्हां दे वालिद दा नां लाल दीन सी, ठीक है। ते ओह् जेह्ड़े न कौम दे ठाकुर कश्मीरी सन, ठीक है। ते इन्हां दा असली नां फ़कीर मोहम्मद सी ते उत्थों निकलेआ जी फ़कीर मोहम्मद फ़कीर। सिलसिला इन्हां दा कादरी सी ते ख्वाजा मोहम्मद करीमुल्लाह इन्हां दे पीर सन, ठीक है। सोमो सलात ते पाबंद सन, साबिर शाकिर, सच्चे ते देश प्यार करन वाले पाकिस्तानी सन। देश प्यार करन वाले पाकिस्तानी सन ते इहदे बारे असीं बहुत सारी गल्लां हुण अग्गे पढ़ांगे, क्योंकि इन्हां दी सारी जेह्ड़ी शायरी है ना ओह् अल्लाह तू लैके अल्लाह दे रसूल इस्लाम ते फिर पाकिस्तान दी अग्गे पिच्छे घूमदी है। पंजाबी दे इन्हां ने बहुत सेवा कीती है, ठीक है। अपनी जिंदगी नू इन्हां ने पंजाबी लिए वक्फ कर छोड़िया सी। लाहौर विच ठेकेदारी दे नाल लाहौर दे बागबान विच होवन वाले मुशायरे विच भी रल के इन्हां ने मतलब ओहदे विच भी इन्हां ने पार्ट लिता ते शायरी विच बड़ा इन्हां ने कम्म कीता। फिर इन्हां ने काफ़ी सारी किताबां भी लिखियां ने ते तखलीकी खिदमतां बारे अगर असीं गल करिए ना ते फिर इन्हां दी बहुत सारी शेरी अदब वाली किताबां ने जिहदे विच संगी, मवाते, पाटे गलमे, दीवे थल्ले, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इन्हां ने हीर रांझा भी लिखी है, सितारा दिन, काले कू रबाइयाते उम्र ख़याम, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਮਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਤੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਮਨ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦਾਮਨ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਤੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਵਾਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ 128 ਸਫ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਫਰੀਜ਼ जंग आज़ादी ते मुजाहिद बाबाए सहाफत मौलाना ज़फ़र अली खान ने लिखी है, ठीक है। इस तरह ने थोड़ा जिहा इन्होंने दस देना। फिर इन्होंने नसरी शेरी अदब दी सारियां किताबां सी जेह्ड़े मैं तुहानूं दस्सियां ने। अग्गे आंदे जी नसरी अदब बारे की लिखिया। नसरी अदब विच इन्होंने बहुत सारियां इन्होंने मुरतब कीतियां ने किताबां, जिहदे विच आ जांदे हीर वारिस शाह, कुलियाते बुल्ले शाह, मिर्ज़ा साहबा पीलू, चट्ठियां दी वार पीर मुहम्मद दी। फिर आंदे जी सैफुल मलूक मियां मोहम्मद बख्श दी, बोल फरीदी आंदा गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दी, मिर्ज़ा साहबा हाफिज बरखुरदार दी ते सिखां दी वार है शाह मुहम्मद दी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ 18-19 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਨੀਫਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 1974 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਵਾਤੇ ਉੱਤੇ। ਮਵਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਵਾਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 1956 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਛਪਿਆ ਸੀ। 128 ਸਫ਼ੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਮੌਲਾਨਾ ज़फ़र अली खान ने दिबाचा ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀ ਮਊਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰਜੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖਿੱਚਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
जिन्ने भी मैं पॉइंट्स लिखे ने तुसी वेखो ते पुराने सारे टॉपिक्स ने, जहाज बारे गल कीती, इस्लाम बारे गल कीती, ते सारी पुरानियां चीज़ां ने, ते कुछ कुछ इन्होंने नवे टॉपिक्स भी डाले। अच्छा जी, हुन एदा असी वेरवा करने आ। डॉक्टर साहब जेह्ड़े ने जिंदगी विच ते इंसान दी जमूद विच ना हरकत पाने आह्ले शायर ने, इंसान नू दे खून नू लहू नू गरमा देने वाले शायर ने। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਗਮ ਸੀ, ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, गम जवानी को जगा देता है लुत्फ़े ख्वाब से, गम जवानी को जगा देता है लुत्फ़े ख्वाब से, साज ये बेदार होता है इसी मुज़राब से। ठीक है, इस बारे नदी बिल्कुल सही उतरता है डॉक्टर फ़कीर उत्ते। डॉक्टर फ़कीर मुहम्मद फ़कीर जेह्ड़े न इक कौम नूं सिद्धे रस्ते टुरन वास्ते तरक्की दी राह ते वेखना चाहंदे न, ते चाहंदे न कि ओह् जवान नस्ल जेह्ड़ी है, जेह्ड़ी कौम है, ओह् इस्लाम दे रस्ते ते टुरे, इंसान नूं इंसान समझे। ठीक है, हुन सारे इन्हां दे केह्ड़े टॉपिक्स ने, इन्हां ने किहदे बारे नज़मां लिखियां ने। पहला जी हमद आ जांदी है, जिस तरह बाकी सिद्दीकी ने भी हमद बारे बड़ियां गल्लां कीतियां ने। ठीक है, इन्हां ने सोने रब दी सनाह कीती है। डॉक्टर साहब जेह्ड़े न सच्चे सोने ते तारीफां दे मालिक, हर जग दी हर शै नूं पालन वाले, हशर ते मालिक ते रहमान रहीम दी सनाह इंज करदे ने भई बंदा मारफत राहीं ओह्दियां इबादतां करके इमदादां लोड़दा है। ठीक है, उन्हां बारे अल्लाह दी हमदो सनाह कीती है। फिर अल्लाह दे नबी दे आशिक सन, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल इश्क दा इजहार इन्हां ने कीता है। आप दी जात मापे भैन भरा अंग सांग नालों बद प्यारी है। अपने नाल अपने माप्यो नाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात साढ़े वास्ते सब दे वास्ते बड़ी प्यारी है। ते बंदे दा ईमान तां ही मुकम्मल होंदा है जेह्ड़ा जदूं ओह् अपने ते अपने माप्यो तो वध नबी नूं समझदा है। सच्चे मोमिन दी निशानी है। इस बारे डॉक्टर साहब कहंदे ने जी, है मेरियां हमदा नाता तू बहुत उत्ता मकाम मुहम्मद दा, है मेरियां हमदा नाता तू बहुत उत्ता मकाम मुहम्मद दा, वे अपने शेर सजाना में विच लिख के नाम मुहम्मद दा। ठीक है, इसी तरह फिर उन्होंने कुरान पाक ते अमल करने दा दर्स दिता है। हजूर दी इताअत करन दा भी उन्होंने बयान किया है कि उन्हां दी इताअत करो, कुरान ते अमल करो, तां इंसान अपने आप नूं सिद्धा कर सकता है ते अल्लाह दी चाह हासिल कर सकता है। तौहीद ते रसालत ते करार तो मगरू कुरान ते हदीस विच मत्थे गए असूलां मुताबिक हयाती गुजारन दा हुक्म है। कुरान साडे वल अमल लेई घलिया गया है, इसलिए नहीं पई तोते वांगर रट के गलाफ विच बंद कर दिता जावे। इस बारे डॉक्टर साहब कहंदे ने जी, तलवार पई विच नियाम होंदी है बेकार, कुरान नूं हुन विच गुलाफां दे ना रख। गुलाफां विच कुरान पिया रहे ते ओह् साडे वास्ते किसे कम्म दा नहीं है ना, असां पढ़ना नहीं, सानू की मिलना है। ओह् किताब रहमत ते बरकत दी है, पर जदों तुसी पढ़ोगे नहीं तुहानू की लभेगा। ते इसलिए उन्हें कहना कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान ना पढ़ना या पढ़ के अमल ना करना सच्चे मुसलमान की निशानी नहीं है। आप दी अतात खुदा दी अतात है। अतात का मतलब है जिहड़ी गल हजूर ने कह दित्ती है, उन्होंने हुक्म देंदे न ते उस ते अमल कीता जावे। जिस तू रोकन ओहदे तू रुक जाओ, जिस तू कहो जिहदा अमल करन दी अतात दा क्या गया उस ते अमल करो। अतात हजरत अबू बकर या हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वर्गी होनी चाहिदी। जाके समझ फकीर सदीक कोलों या अवैस करनी कोलों पुछ जाके, वेखन वाले प्यार दे विच दुनिया किवें हद प्यार दी वेखदे न। ठीक है, अतात करो तो फिर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी हर गल मन्नो। ऐ नहीं कि जो तुहानू सौखा लगे मान लो, मुश्किल लगे ते छड्ड दो, हर गल मन्नो। इस तरह ही उन्होंने इस्लाम हुन वेखो
ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਥੀਮ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਦੀਨ ਦੀ, ਜਹਾਦ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਹਾਦ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਜੀ ਨੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बेहतरीन है, उसनों अपनाओ। डॉक्टर साहब सच्चे आशिक ते पक्के पीढ़े मुसलमान सन, उन्होंने इस्लामी ज़िंदगी दा मेल इस्लामी ज़िंदगी कामिल ते दूजे नाकिस ते निकम्मे नज़र आते सन, ठीक है। इस दस्तूर पारू अरब दुनिया दे सरदार बने, जिन्हां दे जरे भी सूरज नूं लशकावन लग पए। बुद्धू महलां विच जा वड़े, बकरवान सुल्तान ठहरे, जे इस गुलामां नूं मखदूम बना दिता, दुनिया दे बादशाहां दे गल विच हजूर दी गुलामी दा पट्टा पा दिता। यानी इस्लामी निज़ाम ने गुलामी दे माने बदल दिते, ठीक है। इस्लामी निज़ाम दी गुलामी नहीं है जिहड़ी बाकी लोकां दे कोल, नबी दी गुलामी ते है ही बड़ी गुरबत आह्ली चीज़ ते बड़ी उच्ची चीज़ है। इस बारे दीन दी या इस्लामी जिंदगी नूं अपनाउण लई बापाए पंजाबी कहंदे ने जी, बदली अखलाक मुहम्मद दे तकदीर फकीर गुलामी दी, फड़ के आज़ादां हत्थां ते पाड़ी तस्वीर गुलामी दी, इंज होई पिंडो पिंड पई दुरकत बेपीर गुलामी दी, लत्था हर तो गुलामी दा, टुटी जंजीर गुलामी दी, ठीक है। कि हुण इस्लाम दी गुलामी हर गुलामी तो वध के। फिर इन्होंने जहाद का भी सबक दिता है, आप आपू ये मुजाहिद सन ते इन्होंने सारी हयाती जिहाद करते रहे, कलम दी जिहाद इन्होंने की है। तो दूजिया नूं भी इन्होंने कहा जी जिहाद करो, जिहाद की तरगीब दी है, मुसलमानों की अजमत रफ्ता चेता करा के लोगों नूं जिहाद का सबक दिता है। इस बारे कहते हैं जी, कीता उमर उस्मान ते अली एहो, कीता एहो हुसैन मंसूर एहो, देख के जान जहान इतिहाज लेने, साडी जद दा है दस्तूर एहो। इन्होंने कहा जी जहाद नूं उजागर कराया, जहाद नूं जगाया है, जहाद नूं जिंदा रखने लई इन्होंने तरगीब दी। फिर गज़वियां दा चेता भी कीता है। डॉक्टर साहब होरी गाजियां ते जहाद दे मैदान नूं सिख के इस्लाम झंडे नूं उच्चा ते खिलार रखन दा आहर गज़वियां दा चेता करके उन्होंने मान ते फखर नाल आखदे न, मोढे नाल जवानां दे मिलदे रहे, चुक चुक अड्डियां बाल अनजान साडे। मोमिन बीवी ते मां दी भी तारीफ इंज करदे ने, मोमिन मां ते आप जहाद उत्ते पुत्तर लाड़े बना के टोरदी रही। कि हर मां नूं अपने जहाद दा, क्योंकि उन्होंने बड़ा तरगीब दी थी, तो उन्होंने कहा जी मावां बड़े अपने पुत्तरां नूं खुद आप अपने हत्थी जहाद लई भेजदियां ने। फिर आज़ादी बारे भी गल की, हुण जहाद की गल है तो फिर आज़ादी की भी गल आती है। पाकिस्तान बनन लई तहरीकां वास्ते इन्होंने बड़ी कलमी जहाद की है, ठीक है। तो इन्होंने आज़ादी नूं एक बड़ी कहते ने बड़ी मुहब्बत नाल पेश किया, तो इन्होंने उसकी तरगीब उन्होंने क्या है जो गुलामी, क्योंकि उन्होंने पहले जिवें कहा ना कि नबी इस्लाम की गुलामी हर गुलामी तो उच्ची है, तो डेफिनेटली उन्होंने ये भी कहा कि किसी होर दी गुलामी ना करो, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गुलामी करो। ते होरां दी गुलामी बारे उन्होंने आज़ादी दी तलब कही है कि जी आज़ाद होना चाहिए ते अल्लाह दी गुलामी करनी चाहिए है। 17 दिन इन्हां दी एक नज़म है जिहदे तो जंगी नज़मां भी लिखियां ने, इसलिए उन्हां नूं पता है साडा मुल्क बहुत सारे लहूआं दी कुर्बानी नाल बनिया है, वो पाकिस्तान नाल चोखा प्यार करते हैं। ते इश्क नतारा वेखो, देस फिकर ईमान प्यारा, दिल दा मान तरान प्यारा, दिसदा पाकिस्तान प्यारा, मर जाओ बर्बाद ना वेखो, कोई दुनिया आबाद ना वेखो, जब तक वो आज़ाद ना वेखो। उन्होंने जी पाकिस्तान तहरीका बारे उन्होंने गल की, पाकिस्तान नाल मुहब्बत का इजहार किया, मुल्क का मफाद वेख्या ना कि अपना मफाद। फिर उन्होंने कायद आज़म नाल प्यार का भी इजहार किया।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਗ ਤੂੰ ਆਪ ਲਗਾਏ ਜਿਹੜੇ, ਬੀਜੇ ਆਪ ਪਿਆਏ ਜਿਹੜੇ, ਆਪ ਤੂੰ ਹੱਥੀ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਮਾਏ ਜਿਹੜੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਏ ਬਾਬਾ, ਧੋਖਾ ਜਦ ਕੋਈ ਪਾਏ ਝੋਲਾ, ਦਿਸਣਾ ਏ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਾ, ਭੁੱਖੇ ਜਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਲਾ, ਰੋਵਨ ਜਦ ਤਰਹਾਏ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਏ ਬਾਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਦਮ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਲਗ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਲਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਦਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਆ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਲਕੀਆਂ ਦੀ ਨੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਤਖਤ ਤਾਜ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਲਗ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸੁਸਤੀ ਦਿਓ ਅਗੇਂਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੜ ਜਾਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏ ਤੇ ਦਵੋ। ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ। ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਫੜ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਗਰਮਾ ਕੇ ਜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖੇ ਭਾਨੇ, ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਗਰੀਬ, ਤੇਰੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗਏ ਲੇਖ ਨਸੀਬ, ਪਲ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ, ਸੁੱਤਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾ ਜਾਗ, ਉਜੜਦੇ ਪਏ ਬਾਗ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਾਰ, ਖੜਦੇ ਖੜਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਖਾਰ, ਗੂੰਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਹੋਠੇ ਤੇ ਕੰਬਨ ਸੇ ਮੇਰਾਕ, ਸੁੱਤਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾ ਜਾਗ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਦਾ ਦਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤੋਬਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪਹਾੜ ਵੱਟ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਮਲ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਮਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਅਮਲ ਤੇ ਅਮਲ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘੇ ਕਾਰਵਾਨ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘ ਮੁੜ ਕੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਸਕॉलर्स ਸਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉल्लाह ਹੋ ਗਏ, ਸਰ ਸैयद ਹੋ ਗਏ, शेख अहमद शहीद हो गए, वो यही चाहते थे ना कि ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ अपनी ਖੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹ ਗਲੋਰੀ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਆ, ਆਲਮਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਤੋਂ ਮੀਆਂ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਆਂ ਕਸਬੀ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਕ ਗੱਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਵੇਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਨ ਆਲਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁन्नत ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੇਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਲਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਆਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਰੁਲਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖ਼ਿਆਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਪਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ में ड्रीम्स, सपने ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਰਬ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਬੜੇ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਧਣਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਫਕੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਬ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨਫੀ ਕੂਵਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਮਨਫੀ ਕੂਵਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਆਪੜਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਹਰਕਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਫੀ ਕੂਵਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਨਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਫੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर एग्जांपल सीएसएस कर रहे हो ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬੜਾ ਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਬਸ ਫਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਤੇ ਬੇਅਮਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇਸ਼ਕ ਅਮਲ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮ
ਤੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਕਲ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵਸਵਸੇ ਪਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਦੇ ਨਾ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਮੈਂ ਨਰਮੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੇਅਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ, ਕਰਦਾ ਯਾਰੋ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਡਿਠਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਬਨ ਕੇ। फिर इकबाल दा शेर है जी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर साहब कहते ने, सौखा है साथ मिलदा हयाती नू नहीं फकीर, होंदे नहीं मर्दंग दे पैदा कदी कदी। फिर इकबाल कहते ने, गुजर औकात कर लेता है वो कोहो बेआबां में, कि शाही के लिए लाजमी न करे आशियां बंदी। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾਇਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੀ ਖਾਕਬਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਫਨੀ ਵੇਰਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਚਿਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਨਿਗਾਰੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਓਪਨਲੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਵੀ ਤਖਯੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰगिस ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਮੀਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਮਨ ਖਿੱਚਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਲਮੀਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਗੀ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਮਰੂਦ ਤੇ ਸਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਖਲੀਲ ਦੀ ਅਜੇ ਔਲਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਤਨਕੀਦੀ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਨੀ ਵੇਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਿਗਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਹੈ, ਫਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨਕੀਦੀ ਵੇਰਵਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਅਰੂਜ਼ੀ ਗੜਬੜ। ਵੈਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਰੂਜ਼ੀ ਗੜਬੜ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਾਫੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹਮ ਕਾਫੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਹਮ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਦ ਮਦ ਦੀ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਸ਼ਦ ਮਦ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਗੁੰਦਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਪਲਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਅਦਬੀ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਵਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜੋ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਰਲੈਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਵਾਤੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।